अजीत डोभाल का अन्ना हजारे के अंदोलन का आम आदमी पार्टी के राही केजरीवाल का इस तरीके नाल प्रगट होना, ये सारा कुछ भी एक अर्थ रखता। पंजाब की धरती उत्ते कांग्रेस ने जो जुल्म किया, कांग्रेस ने जिस तरीके नाल इत्थे साडी धरती नूं पलीत किया, उहदे तो सिख सरोकारां नूं बचाउण दे लई असीं जदों भी भज्जे तां असीं बादल दल वल भज्जे। पंजाब की धरती उत्ते कांग्रेस के सताए हुए सिख अकालियां वल भजदे रहे ते अकाली दल ने यह मान लिया कि सिखां दी वोट आ जिहड़ी, ओह तां सानूं जिन्नी पैणी आ ओह पै के रहणी है। सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ वाले जिन्ने भी बंदे आ, जिन्नियां धिरां धड़े आ, RSS आ, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ कि पंथ जिहड़ा है ਉਹਦੀ स्पेस खत्म हो। ਜਦੋਂ बादल दल ने कांग्रेस वाला रूप स्वरूप धारण कर लिया, उदों BJP नाल ਸਾਂਝ सीगी, BJP भी उसे खेड का हिस्सा लगती सी, कांग्रेस तो पहला कोई आस नहीं सी। सरदार सिमरनजीत सिंह मान वाली एक पार्टी इत्थे है, पर भारती मुख धारा नूं अपनाए हुए लोग आ जिहड़े, उन्हां नूं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे विच किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। पंथ ते पंजाब दे सदा खिलाफ भुगतण वाला बादल दल तां प्रवान हो सकदा है, सानूं कांग्रेस तां प्रवान हो सकदी है, पर असीं इमानदार नूं वोट नहीं पाउणी। 1984 तक तां हक ते इंसाफ की गल ही सिख करते रहे हैं कि असीं बराबर के शहरी बन के रहना चाहुंदे आ। 1947 मौके जिहड़े वादे कीते सी ओह पूरे करो। 1984 मौके जदों इंदिरा गांधी नूं इह लग्गिया बई जेकर सारे भारत की वोट लैनी होवे तां सिखां दे सब तो जिहड़ा मुख केंद्रीय स्थान आ दरबार साहब, उत्थे टैंका तोपां नाल हमला कर दिता जाए। कि भारती जिहड़ा आम हिंदू है वो कहता है कि जेकर किसी घट गिणती का घाण करते हो तो असीं उस पार्टी नूं बल्ले बल्ले करा देंगे, 75% वोटां नाल उहदी सरकार बना दे। जिस तरीके नाल पंजाब दे हालात जिहड़े आ हत्थों निकलते जा रहे सी, हर फ्रंट उत्ते लोग जिहड़े आ वो स्टेट सिस्टम तो पक्के हुए बागी हो रहे सी, एन उस मौके जदों लगदा सी कि लोग हुण ओवरग्राउंड खालिस्तानी सरगर्मी वल वध सकदे आ, तां उस मौके आम आदमी पार्टी का उभार होया, जिहने खालिस्तान वल वधदे लोकां नूं राह विच एक नवां पड़ाਅ दे दित्ता। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा केजरीवाल वरतारा, इहदे बारे अज आपां सिख नज़रिए तो चर्चा करांगे ते इहदे कई पक्ष ने ते हरेक पक्ष दे उत्ते साडी नज़र होनी चाहीदी आ। हर तय हर पक्ष साडे सामने होना चाहिए। एक तो सीधा जिहा पक्ष आ भी चलो जी, एक नवीं पार्टी केजरीवाल ने उभारी आ, आम आदमी पार्टी, ते ओह पंजाब दे विच भी बड़ी चर्चा च भी एतकी जी उहदा राज भाग ही आ जाना, ते दिल्ली च भी उहदा राज आ, उहने MP भी बनाए आ। एक तो ये पक्ष, एक पक्ष ये आ कि अन्ना हजारे वाला जिहड़ा अंदोलन सी, इस अंदोलन दे पिछे किहड़ियां ताकतां सी, ते अजीत डोभाल जिहड़ा कि भारती खुफिया एजेंसियां का बड़ा एक हंढिया वरतिया होया नामवर चेहरा है, जिहदी चर्चा जिहड़ी आ वो सिख सफां दे विच सिख संघर्ष के वेलिਆਂ तो चलती आ रही है, ते इस वेले मोदी सरकार दे वेले वो बहुत वड्डी तोप आ। तो अजीत डोभाल का अन्ना हजारे के अंदोलन का आम आदमी पार्टी के राही केजरीवाल का इस तरीके नाल प्रगट होना, ये सारा कुछ भी एक अर्थ रखता। इस तो अगे एक गल होर है कि पंजाब की धरती उत्ते कांग्रेस ने जो जुल्म किया, कांग्रेस ने जिस तरीके नाल इत्थे साडी धरती नूं पलीत किया, उहदे तो
ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲ ਭੱਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਹੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੋਟ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ, ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰਾ, ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜੇ ਆ, RSS ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ BJP ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, BJP ਵੀ ਉਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਾ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ, ਪਰ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭੱਜੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਡਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ, ਦਬਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 1984 ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 75% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਾਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਭਾਰੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਿਪਰਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਜਨਸੰਘ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, RSS ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਕਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ
ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰੀ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ, ਤਰਕ, ਦਲੀਲ, ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਵੀ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆ, RSS ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਂਹ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੌੜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੜੀ ਔਖ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਔਖ ਆ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰੀਝ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਉਸ ਸੋਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੁਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਚਕਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹਨੇ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 70-80 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਗੜਾ ਫੇਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰੂ। ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 1947 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 1978 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਫਲਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਜਲਈ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ, ਕਸੂਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਬੁੱਚੜ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਡਾਂਗ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, RSS ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਗੁੜੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਲਾੜੀ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਮਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਆਜੂ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਗਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਪਤਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੇ, ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਨਾਲ, ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤੇ 75% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੌਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿੱਤਰਚਾਰੇ ਚੋਂ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੀਹੋ ਕਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਸ਼ੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 4 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਲਖ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।